But that was not the last time that he got himself into trouble with Mr. Esputa. One day, when Philip was 12, both he and his teacher were feeling tired and cross. They got into a heated argument over a trifle. As a result, Philip returned home convinced that he no longer wanted to take music lessons. ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਿਪ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਐਸਪੂਟਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। He discussed the matter with his father. Well, commented Mr. Sosa, it seems that you don't want to be a musician. Is there anything else you would prefer to be? ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਸੌਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਯੈਸ ਸੈਡ ਫਿਲਿਪ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਬੇਕਰ। ਮੈਂ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਬੇਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। Mr. Sosa's eyebrows flew up. A baker? He asked in surprise. Yes, a baker, Philip answered firmly. If that's what you want, replied Mr. Sosa, I'll send you what I can do to get you a suitable position in a bakery. I'll go and attend it right away. And he went out of the house. ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਸੌਸਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਬੇਕਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। Soon Mr. Sosa came back. Well, son, he informed Philip, I have been talking to Charlie the baker. His shop is few blocks away and he'll be glad to teach you how to bake bread and pies. He is expecting you tonight at 8:30. So 8:30 ਵਜੇ ਚਾਰਲੀ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਸੇ ਪਾਈਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਤੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜੀ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। Good said Philip, but with little enthusiasm. खुश होया पर ज़्यादा खुश भी नहीं होया। Mr. Sosa put his hand on Philip's shoulder and continued more seriously. Philip, I have noticed that bakers aren't always well educated. I believe that it would be profitable for you to educate yourself beyond the level of the most bakers. Mr. Sosa ने Philip ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, Philip, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੇਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਕਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਪਰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇਂ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। Perhaps you will be then more successful in your business. For this reason, I must insist that you keep on with your education. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ। And even though you stop taking your music lessons, when you have finished school, you can become a full-time baker. So ਜੋ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੂੰ ਬੇਕਰ ਬਣ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰੀ ਜਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ। Philip willingly agreed to continue his education. At 8:30 that evening, Philip went to the bakery. There he watched the bakers at work mixing bread and making pies. Everything he saw was new to him, and for a while it seemed very interesting. So ਜਦੋਂ ਬੇਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਪਾਈਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। The bakers impressed Philip with their speed and skill, and he was amazed at the amount of bread that was being made. Later he grew tired and slept while the bread was baking. ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Very early the next morning, Philip helped load the big bakery wagon. Then he went out with the driver to deliver the bread. By 8 o'clock he was through and went home to breakfast. So ਸੁਬਾਹ ਤੜਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬ੍ਰੈਡਸ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰੈਡਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦਾ। Philip kept his agreement with his father and went to school that morning. After school, he did not feel like playing baseball. Too tired to do anything else, he went home and sat around until after supper. ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੇਸਬਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Then it was time to return to the bakery where he spent another evening very much like the first. ਸੋ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। After helping with his morning delivery, he went to school again, but he was too tired to learn much. When evening came, he dejectedly dragged himself
for his third night. So तीसरी नाइट ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। Watching the bakers no longer seemed interesting. ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਕਰਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। About midnight, the baker's baby started to cry. The baker's wife said to Philip, "Go upstairs and rock the cradle." Only half awake, poor Philip did as she requested. So baker ਦੀ wife ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗੂੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਫਿਲਿਪ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਧਾ ਜਾਗਦਾ ਅੱਧਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The cradle swam before Philip's sleepy eye as he began to rock it. In a twinkling, he had fallen asleep, ignoring the baby's loud yells. So ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਝੂਟਾ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਟਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੇਬੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। When the baby continued to cry, his mother ran upstairs to see what was wrong. She aroused Philip and scolded him. So ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੰਗੂੜੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੀ ਹੈ। When Philip got home after delivering bread on the third morning, he was utterly exhausted. His father said, "How do you feel this morning?" But Philip fell sound asleep before he could answer. ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਪ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹਾਂ ਫਿਲਿਪ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਾ ਫਿਲਿਪ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। In a low voice, Mr. Sosa murmured instructions to Mrs. Sosa, "Give the lad some breakfast and put him to bed. Let him sleep all day." ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿਓ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। That evening he said to his son, "Of course you still want to be a baker, don't you, Philip?" ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫਿਲਿਪ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਕਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। "No," groaned the weary boy, "I had rather die than be a baker." ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। Then concluded his father gently, "I think the only practical course of action is to make up with Espota and start your music lessons again." So ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਐਸਪੋਟਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। After that, Philip and his music teacher became the best of friends. The youngster studied hard, and because he possessed remarkable ability, he had gained a reputation as a fine violin player. By the time he was 13 years old, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲਿਪ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਲਿਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਇਲਨ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਲਿਪ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਵਾਇਲਨ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। One day while Philip was busy practicing, a man came to the door. He said, "I have been listening for 5 minutes. You play the violin very nicely." एक दिन फिलिप बिजी ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਇਲਨ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। "Won't you come in?" asked Philip. ਫਿਲਿਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਓ। "Thank you, I will," said the man. He stepped inside and continued, "Have you ever thought about joining a circus?" "Why, no, sir," said Philip in surprise. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਲਿਪ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ। "No, no. I am the leader of the band in the circus that is showing near Pennsylvania Avenue," said the man. "If you should care to join us, I would be most happy to employ you." ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। Visions of wonderful life in the circus flashed through Philip's mind. "I would like to do," he wistfully said, "but I don't think my father would let me go." ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। "Don't tell him," said the man. The circus man's suggestion shocked Philip. ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਲਿਪ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। "Oh, I couldn't just go off without asking him," Philip answered. "But often fathers don't understand what a very fine future there is for a boy who is traveling with a circus," the man argued. ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਫਾਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।
I'll tell you what to do. Tomorrow night you bring your fiddle and go along with us when we leave. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਈ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ. After we have been away for a day or two, you can write your father and tell him what a wonderful time you are having. ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੀ, ਦੱਸ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. Perhaps he won't interfere then. Otherwise, if you tell him now, he might forbid you to go. ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. Philip finally agreed to report the following night. The more he thought about his decision and about the glory in store for him, the more elated he felt. ਜਿੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਰਕਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਵਾਹ ਸਰਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ. At last he could keep quiet no longer. He went next door to see his best friend. ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ. ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ. Tingling with excitement, Philip told his secret. I'm going to join a circus tomorrow night, Ed. I'll make a lot of money and become the leader of the circus band. Then he cautioned Ed not to tell. ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸਦਾ ਫਿਲਿਪਸ ਉਹਨੂੰ, ਐਡ ਨੂੰ. ਐਡ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ. ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅ ਸਰਕਸ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. Ed's eyebrows arched and his mouth flew open. The news impressed him greatly. It was so much on his mind that he accidentally let the secret out at supper time. ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਹ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ. Later that evening, after Ed was asleep, his mother paid a visit to Mrs. Saucer. ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਐਡ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਿਸਿਸ ਸੌਸਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. The next morning, Philip lay in his bed dreaming a delightful dream and about being the director of big circus man. Suddenly, he heard his father's gentle voice saying, "Good morning, son." "Good morning, Papa," Philip replied. So ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਫਿਲਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਸ ਦੇ, ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਰਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਔਰ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਸਡਨਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਿਹਾ. ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਡਰੈਸ ਟੂਡੇ, ਮਿਸਟਰ ਸੌਸਰ ਸੈਡ, ਪੁੱਟ ਔਨ ਯੂਰ ਸੰਡੇ ਕਲੋਥ. ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈ. Philip was certain that it was not Sunday, but he obeyed his father's request. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ. As he went downstairs to eat breakfast, he kept wondering, why did Papa want me to put on my Sunday clothes? ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ. Mr. Saucer chatted with Philip in a friendly way until the end of the meal. Then he abruptly said, we will take a walk. ਸੋ ਖਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ. ਫਿਲਿਪ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਤੇ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਿਪ ਦਾ ਫਾਦਰ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ. They had walked only a few blocks away when Philip realized that they were headed towards the United States Marine Barracks. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. The boy wondered why his father was taking him there. He soon learned within an hour Philip was enlisted as an apprentice to study music in the Marine Band. So Philip ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਐਪਰੈਂਟਾਈਸਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਐਪਰੈਂਟਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕੇ. Mr. Saucer had confidence in his son's strong sense of duty. He knew the boy would not desert the Marines to run away with the circus. Mr. Saucer ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕੇਗਾ. ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਬੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਲਿਪ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ. ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, we'll discuss in part 3.